सच नानक होसी भी सच चक्र चिन्ह हर बरन जात हर पात नहन जेह रूप रंग हर रेख पेख को कहना सकत केह अचल मूरत अनभव प्रकाश अमृतोज कहजै कोट इंद्र इंद्राण साहे साहण गणजै त्रिभुवन महीप सुर नर असुर नेत नेत बन तृण कहत त्वै सर्वनाम कथै कवन कर्म नाम बरनत सुमत श्री गुरु साहिब सब ऊपर करी कृपा सतजुग जिन ध्रुव श्री प्रहलाद भगत उदरियं हस्त कमल माथे पर धरियं अलख रूप जी लखया न जाई साधक सिद्ध सगल शरणाई गुर के बचन सत जीत हर हो मानस जन्म देह निस्तार हो जिता जियो पिंड सब तेरा तू अंतर जामी पुरख भगवान दासन दास कह जन नानक जिहा तू कराए है तेहा हो करी वख्यान हमें दृष्ट शुभ करै हरै अग पाप सकल मल काम क्रोध अर लोभ मोह वश करै सबै बल सदा सुख मन वसै दुख संसार खोवै गुरु नव निध दरियाओ जन्म हम कालख तोवै सुकहो टल गुर सेवियै अहनिस सहज सुभाए दर्शन परसै गुरु कै
जन्म मरण दुख जाय। दर्शन परसै गुरु कै, जन्म मरण दुख जाय। सतनाम श्री वाहिगुरु साहिब जी। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए, जो जो कहे सो मुक्ता होए। सुन मीता नानक बिनवंता, साधु जना की अचरज कथा। अष्टपदी साध कै संग मुख उजल होत, साधु संग मल सगली खोत। साध कै संग मिटै अभिमान, साध कै संग प्रगटै सुज्ञान। साध कै संग बुझै प्रभु नेरा, साध संग सब होत निबेरा। साध कै संग पाए नाम रतन, साध कै संग एक ऊपर जतन। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। साध की महिमा बरनै कौन प्राणी, नानक साध की शोभा प्रभु माहे समानी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह। सच्चे पातशाह दीन दयाल सतगुरु पतित पावन भगत वत्सल कृपा दे खजाने जागदी जोत धन साहिब श्री गुरु ग्रंथ साहिब जी महाराज सतगुरु जी दी परम दया सदका आप जी पंथ दे महान पवित्र अस्थान तखत सचखंड श्री हजूर श्री अबचल नगर साहिब विखे दर्शन दीदार करते हुए सतसंगत दियां कड़ियां दा सुख मान रहे हो। धन गुरु गोबिंद सिंह सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर ने परम बख्शिशां अपने खालसे ते इस स्थान ते वरताइयां। सच्चे पातशाह जी ने जुल्म दा नाश करन लई माधोदास बैरागी नूं अमृत दी दात बख्शिश कीती। बंदा सिंह बहादुर जिन्हां दा नाम प्रसिद्ध होया
अमृत की दात दे के महाराज जी ने गुरबख्श सिंह नाम दिता। धन सच्चे पातशाह गरीब निवास सच्चे पातशाह जी ने इस स्थान नूं प्रगट करके अपने खालसे नूं संपना किया। सतगुरु जी दे ऐसे महान शक्ति भरपूर स्थान दा जीवन दे अंदर दर्शन दीदार संगत करन दा सुभाग आपां नूं प्राप्त होया है। महाराज जी दे पवित्र उपदेश की लड़ीवार कथा आओ प्यार शरदा नाल सरवण करिए। सतगुरु जी दे पावन चरणां दा ध्यान करते हुए आखो जी सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सतनाम श्री वाहेगुरु साहिब जी। सलोक अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन देव सतगुरु जी महाराज हजूर सतवीं अष्टपदी का सलोक महाराज सच्चे पातशाह जी आरंभ कर रहे हैं। 6 अष्टपदियां संपूर्ण हुई हैं। सच्चे पातशाह जी महाराज इस पावन श्लोक के अंदर सतगुरु जी साधुआं की महिमा महाराज कहते हैं। साधुआं दे सतगुरु जी लखण कथन करते हैं ते साधु महात्मा की संगत करन नाल किड्डा वड्डा लाभ प्राप्त हुंदा है। सतगुरु जी वो कृपा करके गरीब नवाज दसदे हन। सच्चे पातशाह जी महाराज हजूर श्लोक उचारण करते हुए फरमाउंदे हन। अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। महाराज फरमाउंदे ने सोए जो ओ परमेश्वर पापां पुन्नां तो परे है, ब्रह्म व्यापक स्वरूप है, मन दे संकल्पां विकल्पां दा विषा नहीं, इस करके अगम है। फिर 6 शास्त्रां करके भी वो अगम है। 6 शास्त्रां ने उसकी गमता नहीं पाई है। इस प्रकार शास्त्र भी वखरे वखरे अंगां नूं कथन करदे है। जिवें वेदांत ज्ञान नूं ही कथन करदा है, योग बिरती दे निरोध नूं कथन करदा है। इस प्रकार पूर्ण मीमांसा कर्म नूं कथन करदा है, विशेखक काल नूं कथन करदा है, शंख जीव नूं कथन करदा है। शांख जिहड़े हन न्यायक जिहड़े साध संगत जी एक देसी परमेश्वर नूं मनदे है। इउं 6 शास्त्रां करके भी जिसकी गमता नहीं पाई जा सकती। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे वो अगम है, मन की पहुँच तो परे है। असुद्ध मन करके उसनूं लखिया नहीं जा सकता। फिर अगम अगाध, अगाध डूंगा है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे उसकी विचार नूं पाया नहीं जा सकता, क्योंकि बुद्धि करके उसनूं लखिया नहीं जाता है। वो कोई निर्णय करके नहीं दस सकता है। सच्चे पातशाह जी महाराज कहते ने अगम अगाध पार ब्रह्म सोए। वो प्रकृति दे पारावार तो परे है, पापां पुन्नां तो परे है। उस परमेश्वर नूं संकल्पां विकल्पां करके नहीं पाया जा सकता। मन दे फुरनियां करके पकड़ विच नहीं आउंदा।
ਅਗਾਧ ਡੂੰਘਾ ਹੈ, ਉਸ ਦੀ ਵਿਚਾਰ ਬਹੁਤ ਡੂੰਘੀ ਹੈ। ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਪਰ ਜੋ ਜੋ ਵੀ ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਚਾਰਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਪੁਰਾਣੀ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਤੋਂ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮੁਕਤਾਜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ ਉਹ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ, ਜਿਹੜੇ ਜਿਹੜੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਪਹਿਲੋਂ ਕਿਹਾ ਸੀ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਗਏ, ਜਿਹੜੇ ਹੁਣ ਕਹਿ ਰਹੇ ਆ ਉਹ ਮੁਕਤ ਹੋ ਰਹੇ ਆ, ਜਿਹੜੇ ਆਉਣ ਵਾਲੇ ਸਮੇਂ 'ਚ ਵੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਜੋ ਜੋ ਕਹੈ ਸੋ ਮੁਕਤਾ ਹੋਏ। ਜਿਹੜਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ ਕਹੇਗਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਤੁਸੀਂ ਅਗਮ ਹੋ, ਅਗਾਧ ਹੋ, ਆਪ ਦਾ ਅੰਤ ਨਹੀਂ ਪਾਇਆ ਜਾ ਸਕਦਾ, ਆਪ ਤਾਂ ਉਹ ਸਰੂਪ ਅੰਤ ਨਾ ਅੰਤਾ ਸਦਾ ਬੇਅੰਤਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਜਿਸ ਸਰੂਪ ਨੂੰ ਨੇਤ ਨੇਤ ਕਥੰਤ ਬੇਦਾ, ਵੇਦ ਵੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਕਹਿੰਦੇ ਆ, ਪਹੁੰਚ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੈ, ਉਸ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਜਿਹੜਾ ਗਾਵੇਗਾ, ਜੋ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਨੂੰ ਕਹੇਗਾ, ਉਹ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਕਤ ਹੋ ਜਾਵੇਗਾ। ਸੁਨ ਮੀਤਾ ਨਾਨਕ ਬਿਨਵੰਤਾ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਦੇਵ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਬਿਨਵੰਤਾ ਬੇਨਤੀ ਪੂਰਵਕ ਕਹਿੰਦੇ ਐ, ਸੁਨ ਮੀਤਾ, ਹੇ ਮਿੱਤਰ ਗੁਰਸਿੱਖ ਸੁਣਨਾ ਕਰ ਇਹ ਸਾਡੀ ਸਿੱਖਿਆ ਨੂੰ। ਸਾਧ ਜਨਾ ਕੀ ਅਚਰਜ ਕਥਾ। ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਜਨ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕਥਾ ਬੜੀ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ, ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਹਜੂਰ ਲੱਖਣ ਦੱਸਦੇ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾਵਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰ ਲਿਆ ਏ, ਜਿਹਦਾ ਮਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਵਿੱਚ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਏ, ਸਾਰਾ ਦੁੰਦਵਾਦ ਜਿਸ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਮਿਟ ਗਿਆ ਏ, ਸ਼ੰਕੇ ਸਾਰੇ ਨਾਸ਼ ਹੋ ਗਏ ਐ। ਪੁਨਸਾਦ ਵਹੀ ਜਗ ਜਾਨੀਐ ਜਾ ਕੇ ਨਾਹੇ ਉਪਾਦ ਮਨ, ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਕੋਈ ਝਗੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿ ਗਿਆ, ਸਾਰੇ ਵਿਸ਼ੇ ਵਕਾਰ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਗਏ ਐ, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਹਿੰਦੇ ਐ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹਰ ਵੇਲੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਵਸਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਧੰਨ ਧੰਨ ਭਾਗ ਤਿਨਾ ਸਾਧ ਜਨਾ, ਹਰ ਕੀਰਤਨ ਗਾਏ ਗੁਣੀ ਜਨ ਬਣਤੇ ਆ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਧੰਨ ਹਨ, ਵੱਡੇ ਭਾਗ ਹਨ ਉਹਨਾਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਕੀਰਤੀ ਵਿੱਚ ਲਾ ਲਿਆ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜ ਗਿਆ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਉਹ ਗੁਣਾਂ ਦੇ ਧਾਰਨੀ ਹੋ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੋਏ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਫਲ ਦੱਸਣਗੇ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੇਕਰ ਕਿ ਕਿਸੇ ਅਸਾਧ ਦੀ ਖੋਟੀ ਕੁਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਤੇ ਫਿਰ ਓਡਾ ਵੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹੀ ਹੈ। ਬਾਹਰੋਂ ਸੰਤ ਦਾ ਸਰੂਪ ਬਣਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਅੰਦਰੋਂ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਬਹੁਤ ਕਠਿਨ ਹੈ, ਬੜਾ ਦੁਸਤਰ ਹੈ। ਜਿਹਨੂੰ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਆਪ ਬਣਾਉਂਦੇ ਐ, ਉਹੋ ਹੀ ਸਾਧੂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਰਸ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਇਹ ਹੈ ਤਾਂ ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਔਖਾ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਹੋਰ ਪਦਮੀਆਂ ਨੂੰ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਪਾ ਲੈਣਾ ਬੜਾ ਸੌਖਾ ਹੈ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਬਣਨਾ ਬੜਾ ਦੁਸਤਰ ਹੈ, ਬੜਾ ਕਠਿਨ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨਾਮ ਦਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਐ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਫਿਰ ਅੰਦਰੋਂ ਬਾਹਰੋਂ ਇੱਕੋ ਜਿਹਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜੀਵਨ ਦਾ ਮਨੋਰਥ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਜਪਣਾ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਕਰਨਾ, ਸਭ ਜੀਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਵੇਖਦੇ ਐ। ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਅਸਚਰਜ ਕਥਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਕਥਾ ਹੈ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਇਹ ਪ੍ਰਸੰਗ ਜੋ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦਾ, ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਇਹ ਬੜਾ ਹੀ
ਅਸਚਰਜ ਵੈ ਬੜਾ ਹੀ ਆਨੰਦਮਈ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਇਸ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾਇਆ ਹੈ ਉਹ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦੇ ਹੈ ਕਿ ਇਹ ਸੁੱਖ ਕਿਹੋ ਜਿਹਾ ਹੈ। ਜੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਐਸੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਕਿੱਡੇ ਵੱਡੇ ਲਾਭ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੇ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੱਸਦੇ ਹਨ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਕਥਾ ਭਾਈ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਹੈ। ਉਹ ਕਥਾ ਆਪ ਸੁਣੋ। ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਹੁਣ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਲ ਦੱਸਣ ਲੱਗੇ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੇ ਅੰਦਰ 8 ਪਦ ਮਹਾਰਾਜ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਉਚਾਰਨ ਕਰਦੇ ਐ। ਇੱਕ ਇੱਕ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ ਇਹ 8-8 ਪੌੜੀਆਂ ਸਤਿਗੁਰਾਂ ਜੀ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਹਨ। ਤੋ ਗਰੀਬ ਨਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ। ਸਾਧੂ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਊਜਲ ਹੋਤ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮੁਖ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਥੇ ਵੀ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਵੀ ਉਹ ਸੁਰਖਰੂ ਹੁੰਦੇ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ ਤੇ ਸਾਰੇ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਲੈ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਅੰਤःਕਰਨ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਕਲੰਕ ਲੱਥ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਕੋਟ ਕਲੰਕ ਮਿਟੈ ਖਿਨ ਮਾਹੇ। ਛਿਨ ਮਾਤਰ ਸਮੇਂ 'ਚ ਹੀ ਸਾਰੇ ਕਰੋੜਾਂ ਦੇ ਕਰੋੜਾਂ ਕਲੰਕ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਤਰ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਮੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਉਜਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਤਾਪਮਈ ਹੁੰਦਾ। ਲੋਕ ਪਰਲੋਕ ਵਿੱਚ ਮੁਖ ਉਜਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਮਲ ਸਗਲੇ ਖੋਤ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਲਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਲੱਗੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਨਾ, ਵਕਾਰਾਂ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਅਵਿਦਿਆ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਰਾਗ ਦੁਆਸ਼ ਦੀ ਮੈਲ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਲਾਂ ਲੱਥ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਲਾਭ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਫਲ ਦੱਸਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦਾ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕਬੀਰ ਏਕ ਘਰੀ ਆਦੀ ਘਰੀ ਆਦੀ ਹੂੰ ਤੇ ਆਦ ਭਗਤਨ ਸੇਤੀ ਗੋਸ਼ਟੇ ਜੋ ਕੀਨੇ ਸੋ ਲਾਭ। ਤੈਨੂੰ ਲਾਭ ਹੀ ਮਿਲੇਗਾ ਜਿੰਨੀ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੇਗਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਬੈਠੇਗਾ ਤਾਂ ਭਾਵੇਂ ਬਚਨ ਨਾਮ ਹੀ ਕਰਨ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸ਼ਾਂਤੀ ਦੇ ਤੱਤ ਇੰਨੇ ਹੁੰਦੇ ਐ। ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦਾ ਪ੍ਰਬਲ ਜ਼ੋਰ ਕਰਕੇ ਦੁਖੀ ਜੀਵ ਆਪਣੇ ਆਪ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਠੰਡ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਚਿੱਤ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਸ਼ਾਂਤੀ ਮਹਿਸੂਸ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਚੈਨ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰੀਆਂ ਹੀ ਮੈਲਾਂ ਉਸ ਜੀਵ ਦੀਆਂ ਪੱਟੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਚਿੱਤ ਅੰਤःਕਰਨ ਸੁੱਧ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਫਿਰ ਹੰਕਾਰ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਜਿਨ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਆਪਣਾ ਅਹੰਕਾਰ ਮੇਟ ਲਿਆ ਨਾ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਉਹਨੇ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੀ। ਤੇ ਜਿਨ ਅਜੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਹਨ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਦਾ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮਿਟਿਆ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦਾ ਵੱਡਾ ਫਲ ਵੈ। ਇਹ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੀ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਹੈ। ਜਿਨ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਨੇ ਆਪਣਾ ਹੰਕਾਰ ਮੇਟ ਲਿਆ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲੋਂ ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਮਿਟਿਆ ਉਹਨੇ ਅਜੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਨਹੀਂ। ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਫਰਕ ਵੈ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ। ਇਉਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਿਟੈ ਅਭਿਮਾਨ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਅਭਿਮਾਨ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਮਾਨ ਫੁਰਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਸਾਧੂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਗੁਣਾਂ ਦਾ ਮਾਣ ਫੁਰਨਾ ਮਿਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਐਸੀ ਕਿਰਪਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪ੍ਰਗਟੈ ਸੋ ਗਿਆਨ। ਜਿਹੜਾ ਸੋ ਗਿਆਨ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਸਰੂਪ ਦਾ ਗਿਆਨ, ਉਹ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਕਰਕੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਪਦਾਰਥ ਗਿਆਨ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਨੂੰ ਹੀ ਹੈ, ਜਾਣਦੇ ਆ ਲੋਕ ਪਦਾਰਥ ਗਿਆਨ ਬਾਰੇ ਤਾਂ, ਪਰ ਜਿਹੜਾ ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਹੈ ਨਾ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਦੀ ਸੋਝੀ ਹੋਣੀ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹ ਗਿਆਨ ਪ੍ਰਗਟ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ। ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧਿਆ ਹੈ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ, ਜਿਹਦਾ ਚਿੱਤ ਭਿੱਜਿਆ ਹੋਇਆ ਸਾਧੂ ਦਾ, ਮਹਾਤਮਾ ਦਾ,
ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇਹ ਲਾਭ ਫਲ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਜਿੱਥੇ ਅਭਿਮਾਨ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਹੰਕਾਰ ਮਿਟਦਾ ਹੈ, ਸ੍ਰੇਸ਼ਟ ਗਿਆਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬੁਝੈ ਪ੍ਰਭ ਨੇਰਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਬੁੱਝ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਨੇੜੇ ਵੇਖ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਨੇਰਾ ਨਿਰਣੇ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲਈਦਾ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਝੂਠ ਹੈ, ਸਭ ਕੁਝ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਉਹ ਗੁਰਮੁਖ ਨਿਰਣਾ ਕਰ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਬਾਕੀ ਸਾਰਾ ਸੰਸਾਰ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਸਦਾ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਹੈ। ਇਸ ਗੱਲ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਿਰਣਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਕੋਲ ਤੋਂ ਕੋਲ ਨੇੜੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਸਭ ਹੋਤ ਨਿਬੇਰਾ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਰਾ ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਦਾ ਹੀ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਜਿੰਨੇ ਪਾਪ ਹਨ, ਜਿੰਨੇ ਕਰਮ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਜਨਮਾਂ ਜਨਮਾਂਤਰਾਂ ਤੋਂ ਪਿੱਛਾ ਕਰ ਰਹੇ ਐ, ਕਰਮਾਂ ਦੀ ਫਾਹੀ ਗਲੋਂ ਲੱਥਦੀ ਨਹੀਂ, ਅੱਗੋਂ ਹੋਰ ਕਮਾਈ ਜਾਂਦਾ ਇੱਛਾ ਸਹਿਤ ਹੋ ਕਰਕੇ, ਵਾਸ਼ਨਾ ਜਨਮ ਤੇ ਜਨਮ ਦਈ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇਹ ਗੇੜਾ ਮੁੱਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਅੰਦਰੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਵਾਸ਼ਨਾ ਮਰ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਨਮ ਮਰਨ ਰੁਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਪਿਛਲੇ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਵੀ ਗੁਨਾਹ ਹਨ ਉਹ ਵੀ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਝੜ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਨਾਸ਼ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਜਿਵੇਂ ਅੱਗ ਸਾਰੀਆਂ ਲੱਕੜਾਂ ਨੂੰ ਸਾੜ ਕੇ ਸੁਆਹ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ, ਇਵੇਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਸਾਰੇ ਪਾਪਾਂ ਨੂੰ ਨਾਸ਼ ਕਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਭ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਕਾਗਜ਼ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਫਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਧਰਮ ਰਾਏ ਅਬ ਕਿਹਾ ਕਰੇਗੋ ਜੋ ਫਾਟਿਓ ਸਗਲੋ ਲੇਖਾ। ਸਾਰਾ ਹੀ ਲੇਖਾ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪਾਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਬੇੜਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕੋਈ ਜੰਮਣ ਮਰਨ ਦਾ ਗੇੜਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਰਤਨ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਵੱਡਾ ਫਲ ਕੀ ਮਿਲਦਾ ਹੈ? ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਅਮੋਲਕ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਐਸਾ ਨਾਮ ਨਰਮੋਲਕ ਪੁੰਨ ਪਦਾਰਥ ਪਾਇਆ। ਇਹ ਪੁੰਨਾਂ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦਾ ਏਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਪੁੰਨ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਨਾਮ ਜਿਹੜਾ ਨਾਮ ਰਤਨ ਨਿਰਮੋਲਕ ਹੈ, ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਮੁੱਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ। ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਰਤਨ ਮੈਂ ਸਿਰਵੱਟੇ ਵੀ ਮਿਲ ਜੇ ਤੇ ਸਸਤਾ ਸੌਦਾ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਮ ਰੂਪੀ ਰਤਨ ਨੂੰ ਜਿਹਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ ਹੋਰ ਕੋਈ ਰਤ ਪ੍ਰੀਤੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ, ਐਸਾ ਨਾਮ ਦਾ ਅਮੋਲਕ ਰਤਨ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਊਪਰ ਜਤਨ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਪੁਰਖ ਫਿਰ ਜਿਹੜਾ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਿਹੜਾ ਧਿਆਨ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਮਨ ਕਰਦਾ ਕੀ ਹੈ ਅਸਲ ਵਿੱਚ। ਤੇ ਜਿਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਕਾਗਰਤਾ ਨਹੀਂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ, ਜਾਣੋ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਅਜੇ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਆਪਣਾ ਮਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਕੜਿਆ ਜਾ ਰਿਹਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਉਪਰ ਯਤਨ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਬੜਾ ਹੈਰਾਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੇਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਹੀ ਮੇਰੇ ਵੱਸ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਹੀਂ। ਦੂਸਰੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਬਾਹਰ ਵੇਖ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵੱਲ ਧਿਆਨ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਦੇ ਮਾਰਿਆ। ਅੰਦਰ ਹੀ ਤੂੰ ਸੰਸਾਰ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਦੀ ਦੁਨੀਆ ਰਚੀ ਬੈਠਾ ਹੈ। ਸੌਂ ਜਾਣਾ ਤੇ ਸੁਪਨੇ ਦਾ ਸੰਸਾਰ ਰਚ ਲੈਣਾ ਹੈ, ਜਾਗਦਾ ਹੈ ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਗਵਾਚਾ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਬਾਹਰਲੇ ਸੰਸਾਰ ਵਿੱਚ ਉਲਝਿਆ ਰਹਿਣਾ ਹੈ। ਤੈਨੂੰ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਪਕੜ ਵਿੱਚ ਆਉਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਯਤਨ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਲੱਭ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਜ਼ੋਰ ਹੁੰਦਾ, ਜਿੰਨਾ ਨਿਸ਼ਚਾ, ਉਹ ਫਿਰ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਆ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨਾਮ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਵੇਖਦੇ ਆ ਕਿ ਨਾਮ ਦੇ ਜਪਣੇ ਕਰਕੇ ਮਨ ਵਸ ਆ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇੱਕ ਮਨ ਦੇ ਰੋਕਣ ਦੇ ਉੱਤੇ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ।
ਉਹ ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਪੂਰਾ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹਨ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਊਪਰ ਜਤਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਵਾਸਤੇ ਫਿਰ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਆ, ਹੋਰ ਕੋਈ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਚੱਕ ਕੇ ਭੇਟਾਵਾਂ ਸਮਾਨ ਘਰ ਨੂੰ ਲੈ ਜਾਣਾ। ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜਿਹੜਾ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਪਦਾਰਥ ਹੁੰਦਾ ਸਾਧੂ ਰੋਕਦੇ ਤਾਂ ਹੈ ਨਹੀਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਿਰਤੀ ਨਾਲ ਆਵੇ ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਕੀ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਤੇ ਜੋ ਕੁਝ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬੜੀਆਂ ਜ਼ਿਆਦੀਆਂ ਕਿਸੇ ਦੀਆਂ ਇੱਛਾਵਾਂ ਹੀ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਜੀਆਂ ਦੇ ਦੁੱਖ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦੁੱਖਾਂ ਦੀ ਨਿਵਰਤੀ ਲਈ ਆਪੋ ਆਪਣੇ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਇੱਛਾਵਾਂ ਦੀ ਪੂਰਤੀ ਲਈ ਪਦਾਰਥ ਭੇਟ ਕੀਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਤੂੰ ਕੇਵਲ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ ਕੋਲ ਪਦਾਰਥਾਂ ਦੀ ਇੱਛਾ ਲੈ ਕੇ ਹੀ ਰਹਿਣਾ ਹੈ, ਫਿਰ ਤੇਰਾ ਸੰਗਤ ਕਰਨਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਸਫਲਾ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਣਾ। ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੇ ਉੱਤੇ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਯਤਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਮਨੁੱਖ ਕਿ ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਮੈਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਵੇ। ਇਸ ਜਨਮ ਦੇ ਅੰਦਰ ਹੁਣ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਇੱਕ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਨੂੰ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹੋਵੇ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਏਕ ਊਪਰ ਜਤਨ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਦੋਂ ਸਤਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਹੀ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਉਹ ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਉਹਨੂੰ ਆਨੰਦ ਆਉਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇੱਕੋ ਇੱਕ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਸਰੂਪ ਦਾ ਕਾਂਖੀ ਅਧਿਕਾਰੀ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਹੋਰ ਉਹਨੂੰ ਧੂਣੀਆਂ ਤਾਉਣ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਕੋਈ ਜਲ ਧਾਰੇ ਕਰਨ ਦੇ ਯਤਨ ਨਹੀਂ ਕਰਨੇ ਪੈਂਦੇ, ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਨਿਰਯਤਨ ਹੀ ਉਸ ਨੂੰ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਇੱਕ ਨਿਰੰਕਾਰ ਦੀ ਸਪਰਸ਼ਤਾ ਮਿਲਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਐਡੀ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਦਾ ਭਾਈ ਗੁਣ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਬੜਾ ਵੱਡਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਉਪਕਾਰ ਕਰਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ। ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਵੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਾ ਗੁਣ ਬਹੁ ਅਧਿਕਾਈ, ਪੜ ਸੂਆ ਗਨਕ ਉਧਾਰ ਹੈ। ਵੇਖ ਲੋ, ਗਨਕਾ ਉਧਰ ਗਈ ਸੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ, ਐਡੀ ਪਾਪਣ ਸੀ, ਉਹਦਾ ਉਧਾਰ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਤੇ ਯਤਨ ਦੇਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਕਿ ਮਨਾ ਨਾਮ ਜਪ ਲੈ, ਹੁਣ ਜਿਹੜੀ ਉਮਰ ਪਿੱਛੇ ਲੰਘ ਗਈ ਆ ਉਹ ਤਾਂ ਸਾਰੀ ਵਿਅਰਥ ਚਲੀ ਗਈ, ਹੁਣ ਤੂੰ ਭਜਨ ਕਰ ਲੈ। ਇੱਕ ਮਨ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਤੇ ਯਤਨ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦੇ ਆ ਤੇ ਇਉਂ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਬਾਕੀ ਸਾਰੇ ਯਤਨਾਂ ਤੋਂ ਉੱਪਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਸਾਖਿਆਤਤਾ ਮਿਲਦੀ ਆ। ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਕਿ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਕਿਹਾ ਕਿ ਭਾਈ ਉਹ ਅਸਚਰਜ ਹੈ, ਵਿਸਮਾਦ ਹੈ। ਤੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਨਕ ਬਾਰ ਸੰਤ ਹੈ ਡੰਡਾਉਤ, ਸੰਤ ਹੈ ਚਰਨ ਮਾਥਾ ਮੇਰਾ ਪਾਉਤ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਡਾ ਮਸਤਕ ਚਰਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਲੱਗੇ ਸੰਤਾਂ ਦੇ, ਮਹਾਤਮਾ ਦੇ। ਅਨੇਕਾਂ ਹੀ ਵਾਰ ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡੰਡਾਉਤ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਨਮਸਕਾਰ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧ ਕੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਨੈ ਕੌਣ ਪ੍ਰਾਨੀ। ਐਸਾ ਕਿਹੜਾ ਪੁਰਾਣਾ ਧਾਰੀ ਜੀਵ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਕਰ ਸਕੇ। ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਵਰਣਨ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਜੋ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਹੈ ਨਾ, ਵਡਿਆਈ, ਇਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਪ੍ਰਭੂ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਐਸੀ ਸੋਭਾ ਜਨੈ ਕੀ ਜੀਵੜ ਹਰ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਜਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਮਹਾਰਾਜ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਚੌਂ ਕੁੰਟਾਂ ਨੂੰ ਝੁਕਾ ਦਿੰਦੇ ਆ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਵਿੱਚ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਕੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭ ਮਾਹਿ ਸਮਾਨੀ। ਹਜੂਰ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੋਭਾ ਪ੍ਰਭੂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਮਾਈ ਹੋਈ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਮਿਲੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਇੰਨਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆਪਣੇ ਪਿਆਰੇ ਦਾ, ਸਾਰੇ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਉਹਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਜੈ ਜੈਕਾਰ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ। ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੋ
ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਜੋ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ। ਜੇ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਅੱਖਾਂ ਵੇਖ ਲੈਣ, ਆਵਾਜ਼ ਹੋਵੇ ਤੇ ਕੰਨ ਸੁਣ ਲੈਣ, ਰਸ ਹੋਵੇ ਤੇ ਰਸਨਾ ਚੱਖ ਲਵੇ। ਕੋਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸਪਰਸ਼ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਸਥੂਲ ਰੂਪ ਹੋਵੇ ਤੇ ਚਮੜੀ ਸਪਰਸ਼ ਕਰ ਲਵੇ, ਉਹ ਪੰਜਾਂ ਹੀ ਗਿਆਨ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਗੋਚਰ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਅਗੋਚਰ ਮਿਲੈ। ਜਿਹੜਾ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ ਨਾ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਜਿਸ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਖੋਜਦੇ ਐ, ਸੁਰਤ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਐ, ਬੜੇ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਐ, ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਉਹ ਅਗੋਚਰ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਮਿਲ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਖਿਆਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਪ੍ਰਫੁੱਲੈ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਸਦਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋਇਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਖਿੜਿਆ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਮੇਰਾ ਮਨ ਸਾਧ ਜਨਾ ਮਿਲ ਹਰਿਆ। ਇਉਂ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਨ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮਨ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਐ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਜੀਵ ਭੋਗਾਂ ਨੂੰ ਭੋਗਦੇ ਐ ਪਰ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਫਿਰ ਸਾਰੇ ਪਦਾਰਥ ਸੰਸਾਰ ਦੇ ਭੋਗਦੇ ਐ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਸੁੱਖ ਸਰੀਰਕ ਕੋਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਮੁਰਝਾਏ ਹੀ ਰਹਿੰਦੇ ਐ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਕੋਲ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸੁੱਕੀ ਰੋਟੀ ਖਾ ਕੇ ਵੀ ਚਿੱਤ ਖਿੜਿਆ ਹੀ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ। ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਕਬੀਰ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਜਉਂ ਕੀ ਭੂਸੀ ਖਾਓ, ਹੋਣਹਾਰ ਸੋ ਹੋਈ ਹੈ, ਸਾਕਤ ਸੰਗ ਨਾ ਜਾਓ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸੰਤ ਕੀ ਗੈਲ ਨਾ ਛੋਡੀ ਹੈ। ਜਿਹੜੀ ਸੰਤਾਂ ਦਾ ਗੈਲ ਸੰਗ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਛੱਡਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਕੁਛ ਵੀ ਭਾਵੇਂ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਸੁੱਕਾ ਹੀ ਪਦਾਰਥ ਛਕਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਥੋੜੀ ਹੀ ਰੋਟੀ ਖਾਣ ਨੂੰ ਮਿਲੇ, ਪਰ ਸੰਗਤ ਕਰਨੀ ਨਹੀਂ ਛੱਡਣੀ ਚਾਹੀਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਖੁਸ਼ੀ ਮਨ ਨੂੰ ਮਿਲਦੀ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਕਦੇ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀ। ਐਸਾ ਮਨ ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਰ ਦੁੱਖਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਹੀ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਦੁੱਖ ਉੱਥੇ ਆ ਕਰਕੇ ਮਨ ਨੂੰ ਭੰਗ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ, ਉਦਾਸ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਐਸਾ ਫਲ ਪੂਰਨ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮਨ ਹਰ ਵੇਲੇ ਖਿੜ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜੀਆਂ ਦੇ ਮਨ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣਾ ਪਾਪਾਂ ਵਿਕਾਰਾਂ ਕਰਕੇ ਸੁੱਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸੜ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਪਰ ਜੇ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚੋਂ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਵੇ ਤੇ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁੱਕਿਆ ਹੋਇਆ ਮਨ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਹਰਿਆ ਹੋ ਜਾਂਦਾ, ਪ੍ਰਫੁੱਲਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ। ਫਿਰ ਪੰਜ ਜਿਹੜੇ ਨਹੀਂ ਵਸ ਆਉਂਦੇ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕਰਕੇ ਜੀਵ ਅਧੋਗਤੀ ਨੂੰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਪੰਜ ਦੇ ਪੰਜ ਵਿਕਾਰ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ, ਪੰਜ ਹੀ ਅਧੀਨ ਆ ਜਾਂਦੇ ਐ। ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵਸ ਕਰਨ ਲਈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਬੜੇ ਬੜੇ ਰਿਖੀ ਮੁਨੀ ਡੋਲ ਗਏ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦਾ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ ਕਿ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਫਰਮਾਇਆ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਐਡਾ ਚਿੱਤ ਅਡੋਲ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਏ ਕਿ ਆਵਹਿ ਬਸ ਪੰਚਾ। ਇਹ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਜਿਹੜੇ ਉਹਦੇ ਵਸੀਕਾਰ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਯੋਧੇ ਸੂਰਬੀਰ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਪੰਜਾਂ ਨੂੰ ਮਾਰਨ ਵਾਲਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਸੂਰਬੀਰ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਜਿਨ ਮਿਲ ਮਾਰੇ ਪੰਜ ਸੂਰਬੀਰ ਐਸੋ ਕੌਣ ਬਲੀਰੇ। ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਉਹਦਾ ਬਲ ਪ੍ਰਤਾਪ ਹੈ। ਇਹ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਪੰਜ ਵਕਾਰ ਵਸ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਰਸ ਪੁੰਚਾ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਵਰਗਾ ਜਿਹੜਾ ਮਿੱਠਾ ਨਾਮ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭੋਗ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਭਾਵ ਨਾਮ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਮਾਣ ਲਈਦਾ ਹੈ। ਨਾਮ ਦਾ ਭੋਜਨ ਜਿਹੜਾ ਪੁੰਚਾ ਛਕ ਲਈਦਾ ਹੈ, ਜਿਹਨੂੰ ਛਕਣ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਵੀ ਬੜਾ ਹੀ ਅਦੁੱਤੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਬੈਠਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸਾਡੇ ਕੰਨਾਂ ਰਾਹੀਂ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹ ਨਾਮ ਦਾ ਹੀ ਭੋਜਨ ਅਸੀਂ ਛਕਦੇ ਹੁੰਨੇ ਆ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦੀ ਵਡਿਆਈ, ਨਾਮ ਦਾ ਜਸ ਸਾਡਾ ਮਨ ਸੁਣਨਾ ਪਸੰਦ ਕਰਨ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਡਾ ਮਨ ਖੁਸ਼ੀ ਮੰਨਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਸਮਝੋ ਕਿ ਤ੍ਰਿਪਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ, ਆਤਮਾ ਦੀ ਖੁਰਾਕ ਮਿਲ ਰਹੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ
ਇਹ ਜੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਤੂੰ ਭੁੰਜਣਾ ਹੈ, ਛਕਣਾ ਹੈ, ਭੋਗਣਾ ਹੈ, ਤੈਨੂੰ ਕਿੱਥੋਂ ਮਿਲੇਗਾ? ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਚੋਂ ਮਿਲਣਾ ਹੀ। ਮਹਾਤਮਾ ਜਿੱਥੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੱਠੇ ਪੈਰ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕਰਦੇ ਐ, ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਹੋਰ ਕੁਛ ਉਹ ਸੁਣਦੇ ਨਹੀਂ, ਨਾ ਨਾਮ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕੁਛ ਕਹਿੰਦੇ ਆਪਣੀ ਰਸਨਾ ਤੋਂ, ਨਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਤੋਂ ਬਿਨਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਵੇਖਦੇ ਐ। ਐਡਾ ਨਾਮ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਭੋਜਨ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦਾ ਸੁਖ ਜਿਹੜਾ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵਸਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਜੇ ਤੂੰ ਭੁੰਜਣਾ ਹੈ, ਤੂੰ ਵੀ ਛਕਣਾ ਹੈ ਨਾਮ ਦਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਮਿੱਠਾ ਭੋਜਨ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈ। ਹਜੂਰ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਨਾਮ ਅੰਮ੍ਰਿਤ ਨੂੰ ਭੋਜਨ ਨੂੰ ਭਾਈ ਭੁੰਜ ਲਈਦਾ, ਛਕ ਲਈਦਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਜਦੋਂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤੇ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮਨ ਫਿਰ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਤੋਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਮਾੜਾ ਜਾਣਨ ਲੱਗ ਜਾਈਦਾ, ਤੇ ਜਿਹਦੇ ਅੰਦਰ ਅਜੇ ਕੋਈ ਹੋਵੇ ਕਿ ਮੈਂ ਹਾਂ, ਫਿਰ ਉਹ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਕਰ ਰਿਹਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਵੇਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਆਪਣੀ ਮੌਜ ਹੈ ਨਾ, ਜਿਹਨੂੰ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਵੀ ਨਾ ਲੱਗੇ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਸਮਝਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਮੇਰੇ ਨੁਕਸ ਹੈ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਵੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਜ਼ੋਰ ਬਣਿਆ ਰਹੇ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਦਾ ਹਟਦਾ ਨਹੀਂ। ਕਿਉਂਕਿ ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਕਈਆਂ ਨੇ ਨਾਮ ਜਦੋਂ ਸੁਣਨਾ ਨਹੀਂ, ਜੇ ਆਪਾਂ ਵੇਖੋ ਕਈ ਯਤਨ ਨਾਲ ਦੂਰੋਂ ਚੱਲ ਚੱਲ ਕੇ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣਨ ਆਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਕਥਾ ਦਾ ਕੀਰਤਨ ਦਾ ਸਮਾਂ, ਆਪਾਂ ਕੀਰਤਨ ਸੁਣੀਏ, ਕਥਾ ਸੁਣੀਏ। ਤੇ ਜੇ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਦਰਬਾਰ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਕਥਾ ਤੇ ਕੀਰਤਨ ਨਾ ਸੁਣੀਏ, ਕੰਨਾਂ ਵਿੱਚ ਆਵਾਜ਼ ਪੈਂਦੀ ਹੋਈ ਵੀ ਧਿਆਨ ਨਾ ਆਪਣਾ ਟਿਕਾਈਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹਦਾ ਦੋਸ਼ ਹੈ? ਸੰਗਤ ਕਰਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੇ ਸ਼ਬਦ ਵੱਲ ਇਕਾਗਰਤਾ ਕਰੀਏ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਡੇ ਸਰੀਰ ਦੇ ਉੱਤੇ, ਮਨ ਦੇ ਉੱਤੇ ਅਸਰ ਇਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਨਾ, ਦਵਾਈ ਖਾਣ ਨਾਲ ਹੀ ਰੋਗ ਹਟਦਾ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਹੀ ਇਹ ਸਾਰੀਆਂ ਦਾਤਾਂ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਦੀਆਂ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋਏ ਸਭ ਕੀ ਰੇਨ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਜਿਹੜਾ ਪੁਰਖ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਏਡਾ ਉਹਦਾ ਮਨ ਨਿਰਮਾਣਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਨੋਹਰ ਬੈਨ। ਤੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਕੌੜਾ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਠੋਰ ਬੋਲ ਨਹੀਂ ਬੋਲਦਾ, ਕਿਸੇ ਦੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਦਿਖਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ। ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦੇ ਐਸੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ ਮਨੋਹਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਭ ਦੇ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰ ਲੈਣ, ਚੁਰਾ ਲੈਣ। ਬਹੁਤ ਸੁੰਦਰ ਬੋਲ ਉਹ ਪੁਰਖ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਬੋਲਦਾ। ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹਿਤਕਾਰੀ ਬੋਲ ਜਿਹੜੇ ਆ ਨਾ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਜੀਆਂ ਦਾ ਚਿੱਤ ਹੀ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੋਹਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ, ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਵੇ ਧਿਆਨ। ਐਸੇ ਬੋਲ ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਨਿਕਲਦੇ ਐ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਦੇ ਜਿਹੜੇ ਬੈਨ ਬਚਨ ਹਨ, ਉਹ ਮਨ ਨੂੰ ਹਰਨ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਮਨ ਨੂੰ ਚੁਰਾ ਲੈਂਦੇ ਐ, ਖਿੱਚਿਆ ਜਾਂਦਾ, ਮਨ ਆਕਰਸ਼ਿਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਰਸਨਾ ਤੇ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਵਸਦੀ ਹੈ, ਮਿਠਾਸ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਚਿੱਤ ਜਿਹੜੇ ਮੋਹੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਤਹੂ ਧਾਵੈ। ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਮਹਾਪੁਰਸ਼ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਤਹੂ ਕਦੇ ਵੀ ਜੂਨਾ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਧਾਉਂਦਾ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਉਹ ਕਿਤੇ ਚੋਰੀ ਯਾਰੀ ਠੱਗੀ ਵਾਲੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਚੋਰਾਂ ਠੱਗਾਂ ਦੀ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਚਿੱਤ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਕੇ ਬੈਠਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈਓ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਵੱਲ ਨੂੰ ਧਾਉਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜੂਨਾਂ ਵਿੱਚ ਦੌੜਨਾ ਉਹਦਾ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਨ ਨੂੰ ਟਿਕਾ ਜਿਹੜਾ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਅਸਥਿਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਨਹੀਂ ਤੇ ਕਿੱਥੇ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੇ। ਜਿੰਨਾ ਚਿਰ ਫੁਰਨੇ ਨਹੀਂ ਨਾ ਮੁੱਕਦੇ, ਸਮਝੋ ਸਿਮਰਨ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ। ਆਪਾਂ ਸਿਮਰਨ ਕਰਦੇ ਆਂ ਪਰ ਫੁਰਨੇ ਉਸੇ ਵੇਲੇ ਹੀ ਜਾਗ ਪੈਂਦੇ ਐ। ਇਸ ਦਾ ਕਈ ਇਉਂ ਪੁੱਛਦੇ ਆ ਕਿ ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਹੀ ਫੁਰਨੇ ਕਿਉਂ ਆਉਂਦੇ ਆ? ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਸਿਮਰਨ ਵੇਲੇ ਤੁਹਾਡਾ ਧਿਆਨ ਉਹਨਾਂ ਦੇ
ਉੱਤੇ ਚਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਨਾ ਤਾਂ ਮਹਿਸੂਸ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਸ਼ਾਇਦ ਮੈਨੂੰ ਹੁਣ ਫੁਰਨੇ ਆ ਰਹੇ। ਫੁਰਨਿਆਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਦਾ ਜਦੋਂ ਯਤਨ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਮਨ ਤੇ ਧਿਆਨ ਟਿਕਾਉਂਦੇ ਹੋ, ਤੇ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਮਨ ਤਾਂ ਰੁਕਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਫੁਰਨੇ ਤਾਂ ਸਦਾ ਹੀ ਚੱਲਦੇ ਰਹਿੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਚਿਤਵਨੀਆਂ ਹਟਦੀਆਂ ਨਹੀਂ। ਪਰ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਨਾ, ਮਨ ਅਸਥਿਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕਾ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਬੜੀ ਅਸਚਰਜ ਖੇਡ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਬਹੁਤ ਜਲਦ ਇਹ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਮਿਲਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਿਤੇ ਸੰਗਤ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਟਿਕ ਜਾਵੇ, ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਉਸਤਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਤ ਲੱਗ ਜਾਵੇ, ਸਭ ਤੋਂ ਉੱਤਮ ਮਹਿਮਾ ਹੈ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਨਾ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ, ਲੱਖ ਲੱਖ ਸਸੀਰ ਭਾਨ ਕਿਰਨ ਠਰੂਰ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਭਾਵੇਂ ਲੱਖਾਂ ਹੀ ਸੂਰਜ ਤੇ ਚੰਦਰਮਾ ਚੜ ਜਾਣ, ਉਹ ਵੀ ਓਨਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ ਜਿੰਨਾ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਅਸਥਾਨ ਜਗਮਗ ਨੂਰ ਹੈ। ਇੰਨਾ ਜਗਮਗਾਉਂਦਾ ਨੂਰ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਬਹੁਤ ਅਗਾਧ ਬੋਧ ਹੈ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਜਿੰਨੇ ਕੁ ਫਲ ਮਿਲਦੇ ਆ ਨਾ, ਉਹ ਅਸੀਂ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਸੰਪੂਰਨ ਜਿਹੜੀ ਸਮਗਰ ਮਹਿਮਾ ਉਹ ਨਹੀਂ ਕਹੀ ਜਾ ਸਕਦੀ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਦੀ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਅਸਥਿਤ ਮਨ ਪਾਵੈ। ਮਨ ਅਸਥਿਤੀ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਫੁਰਨਿਆਂ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਦੌੜਦਾ ਹੈ, ਮਨ ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਮਾਇਆ ਤੇ ਭਿੰਨ। ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਸਭ ਦੇ ਅੰਦਰ ਵਰਤ ਰਹੀ ਹੈ। ਵੇਖ ਲਓ, ਕੋਈ ਵੀ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਉਹਨੂੰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਛੱਡਦੀ। ਜੋ ਵੀ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਦਿਖਾਈ ਦਿੰਦਾ ਨਾ, ਇਹ ਸਭ ਕੁਝ ਮਾਇਆ ਨੇ ਬਿੰਨਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਐਸੀ ਅਸਚਰਜਤਾਈ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਮਾਇਆ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਅਸਤ, ਜੜ ਤੇ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਹੈ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ, ਫਿਰ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਮਿਲ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਅਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਵੱਖਰੇ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ ਮਾਇਆ ਨਹੀਂ ਵਰਤਦੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਉੱਥੇ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਸੁਰਤ ਟਿਕੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਸੁਰਤ ਦਾ ਉਖੜਨਾ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਹੀ ਮਾਇਆ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸੁਰਤ ਉਖੜਦੀ ਨਹੀਂ। ਸੁਰਤ ਹਰ ਵੇਲੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨਾਮ ਵਿੱਚ ਲੀਨ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਮੱਛੀ ਪਾਣੀ ਵਿੱਚ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਮਾਇਆ ਤੋਂ ਭਿੰਨ ਹੋ ਜਾਈਦਾ ਹੈ। ਜੋ ਅਸਤ ਜੜ ਦੁੱਖ ਰੂਪ ਮਾਇਆ ਹੈ, ਇਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਛੁੱਟ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਨਿਰਲੇਪ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਨਾਨਕ ਪ੍ਰਭ ਸੋ ਪ੍ਰਸੰਨ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ, ਭਾਈ ਮੇਰਾ ਜਿਹੜਾ ਪ੍ਰਭੂ ਹੈ ਨਾ, ਉਹ ਭਲੀ ਪ੍ਰਕਾਰ ਪ੍ਰਸੰਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਦੇ ਉੱਪਰ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਮਾਰਿਆ ਨਾ ਤੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਅਤਿਅੰਤ ਖੁਸ਼ੀ ਦਾ ਪਾਤਰ ਉਹ ਜੀਵ ਬਣ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਸਿੱਖ ਨਿਹਾਲ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਭਾਈ ਗੁਰਦਾਸ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਇੱਕ ਸਿੱਖ ਦੋਏ ਸਾਧ ਸੰਗ। ਸਤ ਸੰਗਤ ਕਿਹਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ? ਇੱਕ ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਜੀਵਨ ਪੁਰਖ ਮਹਾਤਮਾ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਹਰ ਵੇਲੇ ਅੰਦਰ ਸਿਮਰਨ ਚੱਲਦਾ ਰਹਿੰਦਾ ਹੈ, ਜੋ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਸਾਸ ਗਰਾਸ ਨਾ ਵਿਸਰੈ, ਹਰ ਨਾਮਾ ਮਨ ਮੰਤ, ਧਨ ਸੇ ਸੇਈ ਨਾਨਕਾ ਪੂਰਨ ਸੋਈ ਸੰਤ। ਇਹ ਨਿਸ਼ਾਨੀਆਂ ਦਸੀਆਂ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ। ਇਹ ਹੈ ਨਿਸ਼ਾਨੀ ਸਾਧ ਕੀ, ਜਿਸ ਭੇਟਤ ਤਰੀ ਹੈ, ਜਿਹਦੇ ਨੇਤਰਾਂ 'ਚ ਖੁਮਾਰੀ ਹੈ, ਮਸਤਕ ਤੇ ਨੂਰ ਦਗਦਾ ਏ, ਉਹ ਸੰਤ ਹੈ। ਤੇ ਫਿਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਿੱਥੇ ਭਾਈ ਗੁਰਸਿੱਖ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਆ, ਨਾਮ ਦੀ ਚਰਚਾ ਕਰਦੇ ਆ, ਤੇ ਗਿਆਨ ਦੇ ਬਚਨ ਆਪਣੇ ਮੁਖ ਤੋਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਸਾਂਝ ਪਾਉਂਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੀ ਦੋ ਸਿੱਖ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਤੇ ਜੇ ਕੋਈ ਬਾਜ਼ਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਸੰਸਾਰ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਵਿਸ਼ਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨ, ਉੱਥੇ ਸਤ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਹਾ ਨਾ, ਸਤ ਸੰਗਤ ਕੈਸੀ ਜਾਣੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਏਕੋ ਨਾਮ ਵਖਾਣੀ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਨਾਮ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਕੋਈ ਚੁਟਕਲੇ ਸੁਣਾਏ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਹਾਸ ਰਸ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਸੁਣਾਈਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਰੋਤਿਆਂ ਨੂੰ ਖੁਸ਼ ਕਰਨ ਲਈ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਸੁਣਾਇਆ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਸਰੋਤੇ ਖੁਸ਼ ਹੋ ਜਾਣ ਵੀ ਬੜੀ ਸੋਹਣੀ ਕਥਾ ਕੀਤੀ ਹੈ, ਉਹ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਸੰਗਤ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ।
संगत विच तां एक नाम दी महिमा है। तो सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे भाई जिन्हां ने सतसंगत कीती है ना, प्यार ला करके, जी जान ला करके, मनो निर्छल हो करके संगत कीती है, उन्हां उत्ते मेरा प्रभु जिहड़ा ना सो भली प्रकार प्रसन्न हो जांदा है। जिहदे उत्ते फिर वाहिगुरू ही खुश हो जाए, उन्हूं होर प्राप्त करन नूं की रह जांदा है। सच्चे पातशाह धन गुरु अर्जन साहब जी फरमाउंदे हन, साध संग नानक प्रभ सुप्रसन्न। साधुआं दी संगत करन नाल हजूर कहंदे मेरा प्रभु भाई भली प्रकार प्रसन्न हो जांदा है, खुश हो जांदा है उस उपर। साध संग दुश्मन सब मीत। फिर साधुआं दी संगत करन नाल जिन्ने दुश्मन बने हुंदे आ ना, कुलां दा वैर पिया हुंदा है, वो सारे मित्र बन जांदे, दुश्मनी छड्ड जांदे आ। वो कहंदे भाई ये हुण नाम जपण लग पिया, की दुश्मनी करनी है। क्योंकि दुश्मनी भी जिहड़ी है ना, वो साध संगत जी मन दी वेव्स टकराउंदियां तां दुश्मन बनदे आ। मूंह तो ना किसे नूं कहो, जिहदे बारे बुरा सोचोगे आपे ही दुश्मन बन जाना है उन्हें। जिन्हों तुसीं नफरत करदे हो, तुहानूं प्यार थोड़ो करूं, नफरत ही करन लग जाएगा। इस करके साधु दी किसे नाल नफरत रहिंदी नहीं, ਉਹਦਾ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਵੈਰ नहीं ਰਹਿੰਦਾ है। इस करके सच्चे पातशाह जी महाराज कहंदे ने जिस पुरख ने भाई मन की सफाई नाल साधुआं दी संगत कीती है, महात्मा दी संगत कीती है, ਉਹਦੇ दुश्मन भी सारे मित्र बन जाते हैं। साधु कै संग महापुनीत। फिर साधुआं दी संगत करन नाल सच्चे पातशाह जी कहंदे महान पवित्र हो जाईदा। कोई पवित्रता लई साध संगत जी तीर्थां ते नहाउंदे है, कोई वर्त करदे है, कोई न्योली कर्म करदा है, कोई इस प्रकार जल धारे करदा है, प्राणायाम करदे है, बहुत सारे पवित्रता लई कर्म करदे है। पर फिर भी राग ते द्वेष दी मैल लगी रहिंदी है। बहुत ज्यादा चित्त दे उत्ते काम वासना ने इन्ना मैल पाई हुई है कि सारे यतन कीते निष्फल चले जांदे है। पर जदों साधुआं दी संगत करिए ते महाराज फरमाउंदे हन, साधु कै संग महापुनीत। महान महापवित्र बन जाईदा है, अंदरों बाहरों पवित्र हो जाईदा है। उन्हां दे सारे साध संगत जी अंग प्रतंग पवित्र हो जांदे है, निगाह पवित्र हो जांदी है, कन्नां विच अमृत घुल जांदा है, रसना ते रस नाम दा हर वेले बनिया रहिंदा है, सुगंधी भगती दी लैंदे है। इउं सच्चे पातशाह कहंदे भाई वड्डे पवित्र बन जाईदा साधु दी संगत करके। साध संग किसे नहीं बैर। फिर किसे नाल वैर नहीं रहिंदा साधु दी संगत करन नाल। इथों तक कि तामसी जूना भी वैर नहीं करदियां हन, शेर आदਿਕ सप आदਿਕ ये भी वैर नहीं करदे, डंग मारनों हट जांदे आ। सप भी साधु दी संगत जन कीती है, क्योंकि जिहदे अंदर भै बनिया होया ना मरन दा, ਉਹਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੀ ਹੈ ਕਿ मौत ਡਰਾਉਂਦੀ ਹੈ। ਫਿਰ ਭੈ ਲੱਗਦਾ ਉਸ ਨੂੰ ਕਿ ਹਾਏ ਮੈਂ ਕਿਤੇ ਮਰ ਨਾ ਜਾਵਾਂ। ਪਰ ਸਾਧੂ ਨੂੰ ਗਿਆਨ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਮੌਤ ਤਾਂ ਅਟੱਲ ਹੈ, ਸਰੀਰ ਨੂੰ ਮੌਤ ਆਉਣੀ ਆਉਣੀ ਹੈ ਤੇ ਜਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਆਉਣੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਕੋਈ ਟਾਲ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਜਦੋਂ ਮੌਤ ਦਾ ਹੀ ਖੌਫ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਪੁਰਖ ਦੇ ਅੰਦਰੋਂ ਚਲੇ ਜਾਂਦਾ, ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹਨੂੰ ਸਾਰੇ ਭੈ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਹੈ, डर अंदरों मुक्की जांदा उस दे, ते फिर ओदे नाल वैर किन करना, सब मैत्री भाव धारण कर जांदे है। सच्चे पातशाह जी महाराज फरमाउंदे हन, साध संग किस सिउ नहीं बैर। किसे नाल उस दा वैर नहीं रहिंदा जो साधुआं दी संगत करदा है। साध कै संग ना बीगा पैर। साधु दी संगत करन वाले दा पैर ना विंगे पासे नहीं जांदा, को संगत वाल नहीं जांदा है। ਉਹ ਮੈਂ ਖਾਨਿਆਂ ਵੱਲ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਤਾਂ ਸਤਸੰਗਤ ਵੱਲ ਚੱਲ ਕਰਕੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਪਕਾਰ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪੈਰ ਉੱਠਦੇ ਆ, ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ, ਸਿੱਧਾ ਪੈਰ ਪੈਂਦਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਵੱਲ। ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋ ਭਾਈ ਜਿਹੜਾ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਪੈਣਾ ਨਾ, ਇਹ ਫੁਰਨਿਆਂ ਕਰਕੇ ਵੀ ਅੰਦਰੋਂ ਮਨ ਕਰਕੇ ਵੀ ਜਿਹੜਾ ਬੁਰੇ ਪਾਸੇ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਕਰਨਾ, ਇਹ ਪੈਰ ਪੈਣਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਇਹੋ ਜਿਹੇ ਸੁਭਾਅ ਬਣੇ ਹੁੰਦੇ ਐ, ਟੇਢੀ ਪਾਗ ਟੇਢੇ ਚਲੇ ਲਾਗੇ ਬੀੜੇ ਖਾਨ, ਭਾਉ ਭਗਤ ਸਿਉ ਕਾਜ ਨਾ ਕਛੂਆ ਮੇਰੋ ਕਾਮ ਦੀਵਾਨ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਕੀ ਲੈਣਾ, ਸਾਡਾ ਕੰਮ ਕੋਰਟ ਕਚਹਿਰੀ 'ਚ ਹੈ,
ਚਾਹ ਦੀ ਪਿਆਲੀ ਪੀਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਫੜਾਵਾਂਗੇ, ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਛਡਾਵਾਂਗੇ, ਮੀਰਾਂ ਵਜ਼ੀਰਾਂ ਨਾਲ ਮਿਲਣਾ, ਇਹ ਸਾਡਾ ਕੰਮਕਾਰ ਹੈ। ਕੁਰਸੀਆਂ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਬਹਿਣਾ, ਉੱਥੇ ਗੱਪਾਂ ਮਾਰਨੀਆਂ, ਇਹ ਟੇਢੇ ਪਾਸੇ ਪੈਰ ਉਹਨਾਂ ਪਾਇਆ ਹੋਇਆ ਕੁਸੰਗਤ ਵੱਲ ਨੂੰ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਨ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲਈ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਮਹਾਰਾਜ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸਾਧ ਕੇ ਸੰਗ ਨਾ ਬੀਗਾ ਪੈਰ, ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਦਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਮਨ ਦਾ ਸੰਕਲਪ ਰੂਪ ਵਿੰਗਾ ਪੈਰ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਪੈਂਦਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਉੱਤਮ ਸੰਕਲਪ ਫੁਰਦੇ ਆ, ਪਰਉਪਕਾਰ ਵਾਲੇ ਸੰਕਲਪ ਆਉਂਦੇ ਆ, ਪ੍ਰੇਮਾ ਭਗਤੀ ਦੇ ਸੰਕਲਪ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਉਂਦੇ ਹਨ, ਵਿੰਗਾ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਨਹੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦਿਸਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ। ਜੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਹੇ ਕਿ ਫਲਾਨਾ ਬੜਾ ਮਾੜਾ ਹੈ, ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹਾਰਾਜ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੋਂ ਮੈਂ ਮਾੜਾ, ਇੰਨਾ ਗਲੀਚ ਐ, ਬਹੁਤਾ ਹੀ ਮੈਂ ਤਾਂ ਔਗਣਾ ਦਾ ਭਰਿਆ ਹੋਇਆ, ਆਪੇ ਹੀ ਨਿੰਦਾ ਸਲਾਉਣ ਵਾਲਾ ਵੀ ਹਟ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਮੰਦਾ ਪ੍ਰਤੀਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਿਆਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੀ ਜੋਤ ਦਿਸਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਇਹੋ ਜੀ ਕਲਾ ਵਰਤਦੀ ਹੈ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਨਾ ਹੀ ਕੋ ਮੰਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੰਦਾ ਕੋਈ ਸੰਕਲਪ ਨਹੀਂ ਫੁਰਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਪੁਰਖ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਆਨੰਦ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਉਹ ਛੋਹੰਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰਦਾ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਉਹ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਝੂਠੇ ਆਨੰਦ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਸਰੀਰ ਦੇ ਰਸ ਛੁਟਕ ਜਾਂਦੇ ਆ ਸਾਰੇ। ਕਾਮ ਵਾਸ਼ਨਾ ਦਾ ਆਨੰਦ ਤਾਂ ਇਹ ਬੂੰਦ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ, ਜਿਹਨੂੰ ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਸਮੁੰਦਰ ਮਿਲ ਜਾਵੇ, ਉਹਨੇ ਫਿਰ ਬੂੰਦ ਦੀ ਚੇਸ਼ਟਾ ਕੀ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਇਹ ਜੀਆਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵਿਸ਼ੇ ਸੁੱਖ ਇਸੇ ਕਰਕੇ ਸਤਾਉਂਦੇ ਆ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਤੋਂ ਪਰੇ ਇਹ ਆਨੰਦ ਹੀ ਨਹੀਂ ਮਨ ਨੇ ਵੇਖਿਆ। ਜੇ ਆਪਾਂ ਸੁਣਦੇ ਆ ਤੇ ਸੁਣ ਕਰਕੇ ਉਸ ਆਨੰਦ ਤੱਕ ਪਹੁੰਚ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਤਾਂ ਮਨ ਨੂੰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਦੋਂ ਪਤਾ ਲੱਗਣਾ ਜਦੋਂ ਆਪਾਂ ਕਮਾ ਲਿਆ, ਜਦੋਂ ਵੇਖ ਲਿਆ। ਕੇਵਲ ਸੁਣਨ ਨਾਲ ਤੇ ਸਮਝਣ ਨਾਲ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਨੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਮਨ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਐਡਾ ਪਰਦਾ ਪਾਈ ਰੱਖਦਾ। ਜਦੋਂ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਿੱਚ ਇਹਨੂੰ ਲਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਮਨ ਕਹਿੰਦਾ ਬਸ ਸਮਝ ਲੱਗ ਗਈ, ਕਿ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਕਿ। ਪਰ ਗੁਰਮੁਖ ਸੰਗਤ ਕਰ ਕਰਕੇ ਜਾਣ ਲੈਂਦੇ ਆ ਕਿ ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਉਣਾ, ਸਮਝ ਤੈਨੂੰ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਲੱਗੀ। ਜੇ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਕਿ ਨਾਮ ਜਪਣ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਜੇ ਤੈਨੂੰ ਸਮਝ ਲੱਗੀ ਹੈ ਤੇ ਸਮਝ ਜਾ ਕਿ ਸਭ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਬਣਨ 'ਚ ਹੀ ਸੁਖ ਹੋਇਆ। ਪਰ ਤੂੰ ਇਹ ਸਮਝਿਆ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਤੂੰ ਪਰਦੇ ਪਾਈ ਜਾਂਦਾ ਕਿ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਤੇ ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਦਲੀਲ ਬਾਜੀ ਵਿੱਚ ਮਨ ਪੈ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਅੱਛਾ ਹੁਣ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ ਅਸਲ ਗੱਲ ਦਾ, ਤੇ ਕੀ ਕਰਨ ਜਾਣਾ ਸਤ ਸੰਗਤ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੱਲ ਨੂੰ ਤਾਂ ਜਾਣ ਲਿਆ ਹੈ। ਇਹ ਕੋਈ ਸਵਾਲ ਨਹੀਂ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਤੂੰ ਕੱਢ ਲਿਆ ਤੇ ਫਿਰ ਤੈਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਗਿਆ। ਇਹ ਤਾਂ ਅਗਮ ਆਗਾਦ ਕਥਾ ਏ। ਇਹ ਤਾਂ ਜਿੰਨਾ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਅੰਦਰ ਉਤਰਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ ਓਨਾ ਹੀ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ ਜਾਵੇਂਗਾ। ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਪ੍ਰਬੋਧ ਲੈ ਕਿ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਜਪੇਂਗਾ ਤਿਵੇਂ ਤਿਵੇਂ ਤੇਰਾ ਮਨ ਨਿਰਮਲ ਹੋਵੇਗਾ। ਜਪਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਕਲਿਆਣ ਨਹੀਂ ਹੋਣੀ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ, ਸਾਧ ਸੰਗ ਜਾਣੇ ਪਰਮਾਨੰਦਾ। ਪਰਮ ਆਨੰਦ ਨੂੰ, ਵੱਡੇ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨੇ ਕਰਕੇ ਗੁਰਮੁਖ ਜਾਣ ਲੈਂਦਾ, ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਸ ਆਨੰਦ ਨੂੰ ਪਾ ਕਰਕੇ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾਹੀ ਹਉ ਤਾਪ। ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਏਡਾ ਵੱਡਾ ਹਉ ਦਾ ਤਾਪ ਹੈ ਨਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਜਿਸ ਜੀਵ ਨੂੰ ਚੜਿਆ ਹੋਵੇ ਕੋਈ ਬਾਹਰੀ ਦਵਾਈ ਨਾਲ ਨਹੀਂ ਇਹ ਤਾਪ ਲੈਂਦਾ। ਇਸ ਦੀ ਦਵਾਈ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਉਹਨੂੰ ਹਉ ਦਾ, ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ ਭਾਈ, ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ। ਐਡਾ ਉਹਦਾ ਚਿੱਤ ਨਿਰਮਾਣ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਨਿਮਰਤਾ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਤਿੰਨ ਤਾਪ ਹਨ, ਆਦੀ, ਵਿਆਦੀ ਤੇ ਉਪਾਦੀ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਨੂੰ ਉਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ। ਹੰਕਾਰ ਦਾ ਤਾਪ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦਾ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ। ਸਾਰਾ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਭਾਵ ਉਹ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੰਦਾ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕੁਛ ਹਾਂ, ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਜੇ ਅਸੀਂ ਭਗਤ ਵੀ ਬਣ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ, ਗੁਰਮੁਖ ਬਣ ਬੈਠੀਏ ਤਾਂ ਵੀ ਹਉਮੈ ਆ ਜਾਂਦੀ। ਉਹ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਬਣਦਾ। ਆਪਾ ਭਾਵ ਉਹ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਆ। ਤਜੈ ਸਭ ਆਪ, ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਹੀ ਜੋ ਆਪ ਬਣ ਬੈਠਾ ਹੁੰਦਾ ਨਾ ਮਨ, ਉਹ ਤਿਆਗ ਹੀ ਦਿੰਦੇ ਐ।
ਉਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੇ ਚਰਨਾਂ ਦੀ ਧੂੜ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਇੰਨੀ ਭਾਈ ਨਿਮਰਤਾ ਆਉਂਦੀ ਹੈ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਦੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਸਾਰਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਆਪਾ ਤਿਆਗ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਤਜ ਦਿੰਦੇ ਆ, ਛੱਡ ਦਿੰਦੇ ਹਨ। ਆਪੇ ਜਾਣੈ ਸਾਧ ਵਡਾਈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮੇਰਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਆਪ ਹੀ ਜਾਣਦਾ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਕੋਈ ਕਥਨ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਮਹਿਮਾ ਕੋਈ ਕਹਿ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ। ਆਪ ਹੀ ਨਿਰੰਕਾਰ, ਆਪ ਹੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਨੂੰ ਜਾਣਦਾ ਏ। ਨਾਨਕ ਸਾਧ ਪ੍ਰਭੂ ਬਨਿਆਈ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਮੇਰੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ। ਇਸ ਪ੍ਰਕਾਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਸਾਧੂ ਜੋ ਹਨ ਉਹ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਪ੍ਰਭੂ ਵਰਗੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਪ੍ਰਭੂ ਨਾਲ ਬਣ ਆਈ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਬਣ ਆਈ ਹੈ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਵਡਿਆਈ ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਵੱਡੀ ਵਡਿਆਈ ਮਹਾਨ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਨਾ ਕਬਹੂ ਧਾਵੈ, ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਕਦੇ ਵੀ ਧੌਂਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮਨ ਸਰੀਰ ਕਰਕੇ ਵੀ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਨੂੰ ਧੌਂਦਾ ਨਹੀਂ, ਦੌੜਦਾ ਨਹੀਂ, ਅਸਥਿਤ ਪਾ ਲੈਂਦਾ, ਟਿਕ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਸਦਾ ਸੁਖ ਪਾਵੈ, ਫਿਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦਾ ਹੀ ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ ਦੇ ਸੁੱਖ ਨੂੰ ਪਾ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਜੀਵ, ਸਦਾ ਵਾਸਤੇ ਸੁਖੀ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕਦੇ ਆ ਕਰਕੇ ਦੁੱਖ ਜਿਹੜੇ ਆ ਉਹ ਨਹੀਂ ਜਿਹੜੇ ਹਨ ਤੰਗ ਕਰਦੇ, ਨਾ ਸਰੀਰਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਐ ਨਾ ਮਾਨਸਿਕ ਦੁੱਖ ਲੱਗਦੇ ਐ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਦੀਵੀ ਰਹਿਣ ਵਾਲਾ ਸੁਖ ਪਾ ਲਈਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਸਤ ਚਿਤ ਆਨੰਦ ਸਰੂਪ ਪਰਮੇਸ਼ਰ, ਉਹ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦੀ ਐ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਫਿਰ ਅਜਾਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਹੈ ਕਿ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ ਇਹ ਨਾਮ ਰਸ ਜਦੋਂ ਆਉਂਦਾ ਹੈ। ਇਹ ਜਦੋਂ ਨਾਮ ਦਾ ਆਨੰਦ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਝੱਟ ਹੀ ਦੱਸਣ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਬੜਾ ਮਜ਼ਾ ਆਉਂਦਾ, ਮੈਨੂੰ ਬੜਾ ਸੁੱਖ ਹੈ, ਬੜਾ ਆਨੰਦ ਹੈ, ਬੜਾ ਪ੍ਰਕਾਸ਼ ਹੈ। ਜਰਿਆ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦਾ, ਝੱਟ ਹੀ ਦੱਸ ਦਿੰਦਾ ਹੈ। ਪਰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਸ ਅਜਰ ਨਾਮ ਦੇ ਰਸ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਹੁਣ ਨਜ਼ੀਕ ਖੁਦਾਏ ਦਾ ਭੇਦ ਨਾ ਕਿਸੇ ਦੇਣ। ਉਹ ਹੁੰਦੇ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਦੇ ਨੇੜੇ ਹੈ ਪਰ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾ ਮਹਾਰਾਜ ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਇੰਨੀ ਨਿਮਰਤਾ ਰੱਖਦੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਭੇਦ ਨਹੀਂ ਦੱਸਦੇ। ਐਡੀ ਸ਼ਕਤੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਬ੍ਰਹਿਮੰਡ ਨੂੰ ਘੁਮਾ ਸਕਦੇ ਹੈ, ਆਕਾਸ਼ ਦੇ ਤਾਰੇ ਤੱਕ ਤੋੜ ਸਕਦੇ, ਤੇ ਸਿੱਧਾਂ ਵਿੱਚ ਸ਼ਕਤੀਆਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਜੋ ਚਾਹਣ ਰੱਬ ਦੇ ਪਿਆਰੇ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਦੇ ਮਾਲਕ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਪਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਇਹ ਉਹਨਾਂ ਵਿੱਚ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਨਾਮ ਦੀ ਤਾਕਤ ਜਰੀ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ, ਪਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰਨ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਜੇ ਕਰਕੇ ਇਹ ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਨ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਫਿਰ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਰਿੱਧੀਆਂ ਸਿੱਧੀਆਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰਗਟ ਕਰਨ ਨਾਲ ਇਹ ਫਿਰ ਕੋਲੋਂ ਚਲੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਜਰਿਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਇਹ ਤਾਕਤ ਬਣੀ ਰਹਿੰਦੀ ਹੈ। ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਅਜਰ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਸਹਾਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ, ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ, ਝੱਲ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਨਾਮ ਰਸ ਦੀ ਇਹੋ ਜੀ ਸ਼ਕਤੀ ਅਨੁਭਵ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੀ ਕਾਇਨਾਤ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਨਾ ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਦੁਨੀਆ ਹੀ ਮੁੱਠੀ ਵਿੱਚ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਤਾਕਤ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਸਾਧੂ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਤੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲਾ ਵੇਖੋ ਕਿੰਨਾ ਨਿਹਾਲ ਹੁੰਦਾ। ਤੋ ਸਤਿਗੁਰੂ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਹਨ ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਸੰਗ ਵਸਤ ਅਗੋਚਰ ਲਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਜਿਹੜੀ ਅਗੋਚਰ ਵਸਤੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਈਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਇੰਦਰੀਆਂ ਦੇ ਅਵਿਸ਼ੇ ਹੈ, ਆਤਮਿਕ ਆਨੰਦ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਅਜਰ ਸਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਜਰੇ ਜਾਣ ਵਾਲੇ ਹਨ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ। ਜੀਆਂ ਕੋਲੋਂ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੀ ਕਿਰਪਾ ਇਹੋ ਜੀ ਵਰਤਦੀ ਹੈ। ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਜੀਵ ਨੂੰ ਸ਼ਕਤੀ ਮਿਲ ਜਾਂਦੀ ਹੈ।
ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅੰਦਰ ਹੀ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੀ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕ ਕਰਕੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਇਉਂ ਅਜਰ ਜਿਹੜੇ ਕਾਮ ਕ੍ਰੋਧ ਲੋਭ ਮੋਹ ਹੰਕਾਰ ਹੈ ਜਰੇ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਰ ਲੈਂਦਾ, ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਏ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਬਸੈ ਥਾਨ ਊਚੈ, ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਉੱਚੇ ਥਾਂ ਤੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਸੱਚਖੰਡ ਦੇ ਅੰਦਰ। ਉੱਚਾ ਥਾਂ ਕਿਹੜਾ? ਤੁਰਿਆ ਪਦ। ਉਸ ਤੁਰਿਆ ਪਦ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅਚ ਊਚਾ ਤਾਕਾ ਦਰਬਾਰਾ, ਉਸ ਥਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਜਾ ਕਰਕੇ ਵਸ ਜਾਂਦਾ ਜਿੱਥੇ ਸੱਚਖੰਡ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਵਾਸ ਹੈ। ਸਾਧੂ ਕੈ ਸੰਗ ਮਹਿਲ ਪਹੁੰਚੈ, ਫਿਰ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਸਰੂਪ ਰੂਪੀ ਮਹਿਲ ਵਿੱਚ ਪਹੁੰਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦਾ ਨਾ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ, ਉਹ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਨਿਰੰਕਾਰ ਆਪ ਹੀ ਵਸਿਆ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਉਹ ਕਿਸੇ ਵੀ ਧਰਮ ਦਾ ਖੰਡਨ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ ਜਿਹੜਾ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ। ਉਹਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਸਾਰੇ ਭਾਈ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਦੇ ਰਾਹ ਹਨ, ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਨੂੰ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਹੀ ਇਹ ਸਿੱਖਿਆ ਸਿਖਾਉਂਦੇ ਨੇ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਪਰਮੇਸ਼ਰ ਹੈ ਇੱਕੋ ਇੱਕ, ਸਾਰੇ ਧਰਮਾਂ ਵਿੱਚ ਆਪ ਮਿਲਿਆ ਹੋਇਆ। ਇਸੇ ਪ੍ਰਕਾਰ ਹੀ ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਦ੍ਰਿੜੈ ਸਭ ਧਰਮ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਫਰਮਾਉਂਦੇ ਆ ਉਹ ਸਭ ਸਾਰੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਆ, ਉਹ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਧਰਮ ਨੂੰ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਮ ਤੋਂ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ। ਚਾਹੇ ਸਿਰ ਚਲਿਆ ਜਾਵੇ, ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣੇ ਸੀਸ ਤੇ ਆਰਾ ਫਰਵਾ ਲਿਆ ਸੀ ਪਰ ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਸੀ ਛੱਡਿਆ। ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਨੇ ਆਪਦਾ ਖੋਪੜਾ ਲੁਹਾ ਲਿਆ ਸੀ ਚੌਂਕੜੇ ਵਿੱਚ ਤੇ ਹੱਸਦੇ ਸੀ ਜਦੋਂ ਖੋਪੜਾ ਲੱਥ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਜਲਾਦ ਭੈ ਭੀਤ ਹੁੰਦਾ ਸੀ ਪਰ ਭਾਈ ਤਾਰੂ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬ ਤਾਂ ਪ੍ਰਸੰਨ ਚਿਤ ਖੋਪੜਾ ਲੁਹਾ ਰਹੇ ਸਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜੀ ਆਤਮਿਕ ਅਵਸਥੂ ਹੈ ਨਾ ਉਹਨੂੰ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਰ ਲਿਆ। ਸਰੀਰ ਤੋਂ ਪਰਾਂ ਹਨ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜਾਣਿਆ ਕਿ ਸਰੀਰ ਤਾਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਖਤਮ ਹੋ ਹੀ ਜਾਣਾ, ਇਹ ਤਾਂ ਰਹਿਣਾ ਨਹੀਂ। ਤੇ ਫਿਰ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਕੇਸਾਂ ਸਵਾਸਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਨਿਭੇ ਗੁਰੂ ਗੋਬਿੰਦ ਸਿੰਘ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੇ ਕੋਲ ਜਾਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਮੈਂ ਸੁਰਖਰੂ ਹੋ ਕਰਕੇ ਜਾਵਾਂ। ਇਉਂ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਉਹ ਧਰਮ ਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦ੍ਰਿੜ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਧਰਮ ਨਹੀਂ ਹਾਰਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਦੇ ਆ। ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਸੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਤੀਦਾਸ ਤੂੰ ਚਲੇ ਜਾ ਇੱਥੋਂ, ਤੇਰੇ ਚ ਉਹ ਸ਼ਕਤੀ ਪ੍ਰਵੇਸ਼ ਕਰ ਜੇਗੀ, ਤੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਵੇਖੇਂਗਾ, ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਵੇਖ ਸਕਦਾ, ਜਾ ਚਲੇ ਜਾ, ਧਰਤੀ ਦਾ ਰਾਜ ਭੋਗੇਂਗਾ। ਤੇ ਦੀਵਾਨ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਆਖਿਆ ਮਹਾਰਾਜ ਮੈਨੂੰ ਸ਼ਹਾਦਤ ਤੋਂ ਵਾਂਝਿਆ ਨਾ ਕਰੋ, ਮਹਾਰਾਜ ਮੇਰਾ ਇਹ ਨਾਸ਼ਵੰਤ ਸਰੀਰ ਆਪਣੇ ਦਰ ਤੇ ਪ੍ਰਵਾਨ ਕਰ ਲਓ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ। ਸਤਿਗੁਰੂ ਗਰੀਬ ਨਿਵਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਫਿਰ ਆਖਿਆ ਸੀ ਮਤੀਦਾਸ ਜੇ ਐਸੀ ਸ਼ਰਧਾ ਹੈ ਤੇ ਜਪਜੀ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਪਾਠ ਕਰੀ, ਦਰਦ ਨਹੀਂ ਹੋਵੇਗਾ। ਧਰਮ ਨੂੰ ਦ੍ਰਿੜ ਕੀਤਾ ਹੈ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਸਾਧੂਆਂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਤੇ ਆਪਣੇ ਅੰਦਰ ਇਹੋ ਜੀ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਭਾਵਨਾ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਪੱਕ ਹੁੰਦੀ ਹੈ, ਸਿਰ ਜਾਵੇ ਤਾਂ ਜਾਵੇ ਮੇਰਾ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨਾ ਜਾਵੇ। ਉਹ ਸਿੱਖੀ ਸਿਦਕ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਡੋਲਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਕੇਵਲ ਪਾਰ ਬ੍ਰਹਮ, ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ ਪ੍ਰਕਿਰਤੀ ਦੇ ਪਾਰਾਵਾਰ ਤੋਂ ਪਰੇ ਬ੍ਰਹਮ ਵਿਆਪਕ ਸਰੂਪ ਜਿਹੜਾ ਨਾ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਅੰਦਰ ਸਮਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਦੇ ਮਿਲਣ ਵਾਸਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਯਤਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਕੇਵਲ ਤੇ ਕੇਵਲ ਇੱਕ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਿੱਚ ਅਭੇਦ ਰਹਿੰਦੇ ਹਨ ਸਾਧੂ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਵਾਲੇ ਗੁਰਮੁਖ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਈ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਮ ਦਾ ਨਿਧਾਨ ਖਜ਼ਾਨਾ ਪਾ ਲਈਦਾ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਕੇ। ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ, ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਧੰਨ ਗੁਰੂ ਅਰਜਨ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਅਸੀਂ ਸਾਧੂਆਂ ਤੋਂ ਕੁਰਬਾਨ ਜਾਣੇ ਆ, ਬਲਹਾਰ ਜਾਣੇ ਆ ਐਸੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਪਿਆਰ ਵਿੱਚ ਆਪਣੇ ਮਨ ਨੂੰ ਲਾਇਆ ਹੈ। ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦੀ ਸੰਗਤ ਬੜੀ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ, ਬੜੀ ਦੁਸਤਰਵ ਹੈ। ਇਹ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਨੇ ਅੱਗੇ ਦੱਸਣਾ ਕਿ ਉਹ ਪ੍ਰਾਪਤ ਕਿਵੇਂ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਬੜੇ ਵੱਡੇ ਪੁੰਨ ਕੀਤੇ ਹੋਣ ਤੇ ਜੀਵਨ ਮੁਕਤ ਪੁਰਖ ਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਸੰਗਤ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਮਹਿਮਾ ਹੀ ਕੀ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬੜਾ ਦੁਰਲੱਭ ਹੈ। ਜਿਨ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਦੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪ੍ਰੀਤ ਨੂੰ ਕਮਾਇਆ ਏ, ਜਿਨ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਨਾਲ ਪਿਆਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਨਾ,
ਉਹਦੇ ਦਰਸ਼ਨ ਹੀ ਬਹੁਤ ਦੁਰਲੱਭ ਨੇ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਇਹ ਸਾਧੂਆਂ ਦੇ ਲੱਖਣ ਮਹਾਰਾਜ ਜੀ ਨੇ ਕਹੇ ਹੈ ਤੇ ਸਾਧੂ ਮਹਾਤਮਾ ਦੀ ਸੰਗਤ ਕਰਨ ਨਾਲ ਕਿੱਡਾ ਵੱਡਾ ਖਜ਼ਾਨਾ ਮਿਲਦਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਪੂਰੀ ਸਮਗਰ ਮਹਿਮਾ ਮਹਾਰਾਜ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਕਿਹੜਾ ਪ੍ਰਾਣੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਕਹਿ ਸਕਦਾ, ਕਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾ ਸਕਦੀ। ਇਹ ਤਾਂ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਕਹਿੰਦੇ ਭਾਈ ਥੋੜੀ ਦੱਸੀ ਹੈ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਹਾਰਾਜ ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਦੱਸ ਰਹੇ ਹੈ ਸਾਧ ਸੰਗਤ ਜੀ, ਜੀਵ ਦਾ ਲੋਕ ਸੁਖੀ ਤੇ ਪਰਲੋਕ ਸੁਹੇਲਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਉਹਦਾ ਜਨਮ ਸਫਲਾ ਹੋ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਸੱਚੇ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਜੀ ਮਹਾਰਾਜ ਅੱਗੇ ਜਿਵੇਂ ਬਖਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਨਗੇ ਤੋ ਇਹ 4 ਪੌੜੀਆਂ ਹੋ ਰਹਿੰਦੀਆਂ ਇਸ ਅਸ਼ਟਪਦੀ ਦੀਆਂ। ਕੱਲ ਨੂੰ ਸਰਵਣ ਕਰਾਂਗੇ। ਹੋਈਆਂ ਭੁੱਲਾਂ ਬਖਸ਼ ਲੈਣੀਆਂ ਜੀ। ਸਾਧ ਕੈ ਸੰਗ ਪਾਏ ਨਾਮ ਨਿਧਾਨ, ਨਾਨਕ ਸਾਧੂ ਕੈ ਕੁਰਬਾਨ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।